안녕하십니까. 자, 이번 시간은 2019년 5월 5일 주일 예배 민수기 14장 말씀을 통하여서 하나님께서 말씀하신 내용을 전하는 시간을 갖겠습니다. 설교는 이화균 목사님이 하여 주셨습니다. 자, 기도하겠습니다. 하나님 우리 아버지, 하나님께서 광야 그 2년을 겪으면서 가나안 땅에 들어가라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 12명의 그 정탐꾼이 가나안 땅을 정탐을 했는데 여호수아 갈렙은 하나님을 의지하면서 하나님이 허락하신 땅이기 때문에 우리가 들어가면 이긴다 라는 믿음의 말을 했고, 10명의 정탐꾼은 하나님을 믿는 믿음이 아니라 자기의 육신의 눈으로 바라보면서 들어갈 수 없다, 저들은 너무 강하다, 이렇게 믿음이 없는 말을 했습니다. 참 이스라엘 백성들이 그 10명의 정탐꾼의 말을 들음으로 말미암아 정말 그 여호수아와 갈렙 외에는 20세 이상 계수된 60만의 사람들이 광야에서 비참하게 죽는 그러한 일들을 바라보면서 정말 여호수아와 갈렙이 그들은 우리 밥이다, 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리가 능히 가나안에 들어가서 이긴다 라고 한 그 믿음의 말을 한 여호수아와 갈렙, 그 둘이 20세 이상으로 여호수아와 갈렙만이 가나안 땅에 들어가고, 그들이 그토록 후손들을 걱정하고 자기 자식들이 어떻게 잘못될까봐 염려했던 20세 이상의 사람들은 다 광야에서 죽었고, 그 후손들이 정말 가나안 땅에 여호수아와 갈렙과 같이 가나안 땅에 들어가게 하셨습니다. 자, 이 말씀을 통해서 저희들이 예수님의 피로 얻은 영원한 죄사함의 복음을 가진 성도들이 오직 복음만으로 힘있게 달려나가기를 원하시는 하나님의 말씀을 바라보게 되고, 또 이 구원받은 성도들이 복음을 숨기고 사람들에게 인정받으려고 하는 그 길을 갈 때에는 정말 이 땅에서 승리의 삶을 살지 못하고 이 땅에서 이 땅에서 참 60만이 그 비참하게 죽은 것처럼 정말 이 땅에서 그 승리의 삶을 살지 못하고 불평하고 원망만 하다가 죽은 이스라엘 백성들처럼 그렇게 또 되는 인생이 있음을 하나님은 말씀하고 계십니다. 참 우리가 예수님 피로 죄사함 받아 의인되어 모두가 천국에 가는 귀한 하나님의 백성이 되었습니다. 우리를 영원히 천국 가게 하신 이 귀한 복음만으로 달려나간 여호수아 갈렙, 그리고 구원을 받아서 참 영원한 생명을 얻었는데 그 복음이 아니라 자기의 생각을 따라가고 사람들에게 인정받으려고 했던 그 10명의 정탐꾼들, 참 이 두 인생을 바라보면서 하나님께서 저희들에게 여호수아 갈렙의 인생을 살기를 바라고, 그래서 수많은 사람들이 저희들을 통해서 구원을 얻기를 바라는 하나님의 마음을 바라보면서 정말 아버지 하나님께서 이번 시간에 말씀을 허락하여 주심을 감사를 드리며 우리의 모든 죄를 영원히 씻어주신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. 자, 이번 찬송입니다. Lord, you are holy. 예수님, 당신은 거룩하십니다. 이 찬송이에요. Lord, you're holy. Lord, you're holy, and we lift you up and magnify your name. Lord, you're holy. Lord, you're holy, and we lift you up and magnify your name. As I look around and I see
awesomeness of you. How your love will never fade. Mere words cannot express what I feel inside. I can't describe your glory divine, but as a token of my love, this is what I'll do. I'll lift my hands and cry, You're holy, Lord. You're holy, and we lift you up and magnify your name. Lord, you're holy, Lord. You're holy, and we lift you up and magnify your name. There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all the wonderful things you've given me. Your loving kindness, your tender mercy. To praise How much I love you. Cause you're worthy of all the honor, and you're worthy of all the praise. I don't know why you love me, why you show me so much mercy. You didn't have to suffer and die for me way back on Calvary, but I just wanna thank you. Thank you, Jesus. We praise you, 'cause you're wonderful. Glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty. Healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, Lord of everything. Holy, holy, holy is your name. Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, Lord of everything. Holy, holy, holy is your name. Strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega, Lord of everything. Holy, holy, holy Jesus' name. Holy, holy, holy Jesus' name. 네, Lord, you are holy. Wonderful, glorious, holy and righteous, victorious, conqueror, triumphant and mighty, healer, deliverer, shield and defense,
omnipotent, omnipresent, soon coming king, 알파 오메가, Lord of everything, holy, holy, holy is Jesus name. 예, 그러니까 이제 여기 omnipotent, omnipotent 하면은 전지전능하신. 예, 그리고 omnipresent 하면은 어디에나 계신, 무소부재하신. 그러니까 이제 하나님의 속성에 대해서, 하나님의 성품에 대해서 그 말씀을 하고 있습니다. omnipotent, omnipresent, soon coming king, 알파 오메가, Lord of everything. 자, omnipotent, omnipresent, soon coming king. 다시 오실, 곧 다시 오실 하나님. 알파와 오메가, 그러니까 처음과 나중. 알파 오메가, Lord of everything, Lord of everything. 모든 것의 주님. 네. 그래서 Lord, you are holy. 이 찬송이었습니다. 자, 민수기 14장을 보겠습니다. 자, 이제 이때의 얘기는요. 민수기 14장의 얘기는 이스라엘 백성들이 이제 출애굽을 해가지고 모세의 인도로 출애굽을 해서 그러니까 이제 6월절 날 문 좌우 설주에 어린 양의 피를 바르고 바른 집은 죽음의 심판이 넘어갔고 그 양의 피를 바른 집은 그리고 이제 예수님의 보혈을 바르지 않은 집은 장자가 죽는다. 이제 그때는 이제 양으로 앞으로 오실 예수님을 이제 이야기하는 말씀이었는데 이제 그때 양으로 이제 양으로 이렇게 이제 발랐습니다. 문 좌우 설주에. 그래서 바로 그 양은 바로 예수님이죠. 예수님이 나 대신 십자가에 피 흘려서 내 죄를 영원히 씻었다. 이 말씀이거든요. 그래서 이제 이 말씀을 이스라엘 백성들이 이제 믿게 됐어요. 근데 이제 그 애굽의 바로서부터 그 애굽의 백성들은 그 말씀을 믿지를 않았죠. 그래서 그날 밤에 하나님이 이렇게 그 집을 이제 심판하러 이렇게 넘어가실 때 애굽의 바로의 장자로부터 여종의 장자까지 그 가축의 장자까지 감옥의 장자까지 그 맷돌을 가는 여종의 장자까지 모두가 죽임을 당했습니다. 하나님이 이제 장자의 심판을 말씀하셨기 때문에 근데 이스라엘 백성들은 살았어요. 죽은 사람이 한 사람도 없어요. 왜냐하면은 문 좌우 설주에 어린 양의 피를 발랐기 때문에. 그러니까 이제 이 심판이 넘어가고 심판을 받고 하는 것은 어떤 뭐 우리가 뭘 하는 거가 아니라 오직 무엇이다? 예수님의 피다. 그러니까 여러분 마음판에 예수님의 피가 뿌려져 있느냐? 아니면 여전히 불순종의 영인 죄가 있어서 죄인이냐? 둘 중에 하나죠. 그러니까 죄인은 심판을 받아서 영원한 불못에 가는 거고 예수님의 피로 내 죄가 영원히 깨끗하게 씻겨져서 영원히 죄가 없어져서 성령의 도장이 나를 빵 찍어가지고 영원한 하나님의 자녀가 된 사람들은 내 안에 예수님의 피가 뿌려져 있는 것이 어디까지 가는 거예요? 영원히. 예수님의 피는 영원히 뿌려져 있습니다. 내 안에. 그래서 영원히 죄가 없어요. 무엇 때문에? 예수님의 피 때문에. 그러니까 예수님 피로 죄사함 받아 의인 되어서 그 예수님의 피가 여러분의 마음판에 뿌려져 가지고 영원히 죄 없는 의인이냐? 아니면 이 말씀을 거절을 하고 아유 그래도 내가 뭘 열심히 해야지 어떻게 예수님의 피만으로 내가 깨끗해질 수 있어? 이렇게 이제 하나님의 말씀을 거절한 사람들은 여전히 죄사함을 못 받았기 때문에 여전히 죄인으로 그 안에 불순종의 영인 죄가 있기 때문에 영원한 불못에 가는 것입니다. 그래서 이 이스라엘 백성들이 그 입술로는 하나님을 믿었지만은 실제로는 이방신을 믿는 방법으로 하나님을 믿고 있었던 그 430년 기간. 물론 이제 이 복음의 계보가 내려오고 있었죠. 예수님의 피로 죄사함 받아 의인으로 태어난 사람들이 이렇게 내려오는 상태에서 대다수의 이스라엘 백성들이 이방신을 믿듯이 이제 하나님을 믿은 거죠. 그러니까 오늘날 예배당을 열심히 다니면서 내가 하나님의 자녀가 되었다. 그러니까 예수님의 피로 죄사함 받아 의인 되어 하나님의 자녀가 되었다. 이렇게 이제 말하는 사람이 하나님의 백성들인데 그것이 아니고
내가 집사를 하니까, 내가 예배를 드리니까, 내가 예배당을 다니니까, 내가 헌금을 하니까, 내가 뭐 여러 가지 뭐 하나님을 향해서 뭘 하니까, 그래서 내가 하나님의 자녀가 되었다라고 생각하는 사람들은 아직 하나님의 자녀가 아니죠. 여전히 죄인이죠. 그래서 죄 때문에 영원한 지옥에 가는 것입니다. 그러니까 그랬던 이스라엘 백성들이에요. 그랬던 이스라엘 백성들. 그러니까 이방신을 믿듯이 내가 막 열심히 해가지고 하나님께 나아갈 수 있다라고 믿었던 거죠. 왜? 자기의 모습을 몰랐기 때문에. 나라고 하는 인간이 얼마나 비참한 죄인이다라는 것을 몰랐기 때문에 내가 이 죄는 가지고 있으면서 열심히 하면 되는 줄 알았죠. 그것이 이제 태양신을 믿는, 또 여러 가지 우상 숭배하는 사람들의 그런 마음이었어요. 어느 종교나 마찬가지잖아요. 그죠? 이 하나님을 믿는 이 신앙을 제외하면은요, 다 뭐예요? 권선징악이잖아요. 선을 행하면은 복을 받고, 악을 행하면은 저주를 받고, 그렇죠? 그래서 이제 다 자기 신을 향해 가지고 열심을 내잖아요. 그죠? 열심을 내고 착하게 살려고 노력을 하고. 근데 하나님은 뭐라고 말씀하냐면은 다 죄 때문에 지옥에 간다. 이미 선포가 된 것이기 때문에 예수님의 피로 말미암지 않고는요, 천국을 갈 수가 없어요. 하나님의 자녀가 될 수가 없어요. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 그러니까 여러분들이 지금 이렇게 나와야 되는 거예요. 예수님의 피로 얻은 영원한 속죄를 향해서. 그것이 회개입니다. 아, 나는 죄 때문에 지옥 가는 인간이구나. 나로서는 죄를 씻을 수가 없구나. 그럼 어떻게 해야 돼요? 아무것도 할 수 없어요. 아무것도. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 이 예수님이 십자가에 피 흘려서 여러분의 죄를 영원히 깨끗하게 씻어놓고 의롭다 선포하시는 이 말씀 앞으로 나와야 되는 거죠. 그것이 회개입니다. 하나님 반드시 마음을 돌이켜가지고 이 복음으로 나온 사람에게 하나님께서 복음 믿어지게 하셔서 예수님의 피로 죄사함 받아 의인으로 탄생이 되어 영원한 천국에 가는 하나님의 자녀로 탄생하게 하여 주십니다. 그래서 제가 구원을 받은 거예요. 그러니까 이제 잃어버린 어린 양 한 마리 찾아다니시는 그 예수님의 심정. 예수님은 잃어버린 양 한 마리 찾으러 다니시는 분이죠. 그러니까 여러분들이 이 복음을 정말 안 믿어지니까 믿어지게 해달라고 하나님께 간구하잖아요. 하나님 반드시 그 간구를 들어주십니다. 네, 그래서 예수님은 여러분 죄를 영원히 깨끗하게 씻었다, 의롭다, 죄 없다 선포하는 것입니다. 자, 그러니까 이제 그래서 이제 예수님 피로 죄사함 받아 의인된 성도들이 이제 애굽을 나오게 된 거잖아요. 그러니까 그 우상을 섬기던 이스라엘 백성들이 결국 열 번째의 그 재앙을 통해 가지고 9번째 재앙까지 가면서 모세의 말을, 그러니까 예수님 피로 죄사함 받아 의인 되었어. 예수님의 보혈로 말미암아 내가 영원히 죄가 씻겨져서 의인 되었어. 이 하나님의 종 모세의 말을 듣지 않으면 안 되는구나. 내가 영원한 멸망이구나라는 그 사실 앞에 이스라엘 백성들 전체가 이 9가지 재앙을 통해서 알게 된 것이고요. 결국 마음이 낮아져 가지고 10번째 재앙에 이제 그 말씀을 믿은 거죠. 그러니까 복음을 받아들인 거죠. 예수님의 피만이 나를 구원하신 하나님 말씀이야. 그러면서 이제 문 좌우설주 임방에다가 어린 양의 피를 바르고, 그래서 애굽을 나오게 된 것입니다. 그래서 이제 바로가 항복을 했습니다. 그 어린 양의 피에. 그래서 이스라엘 백성을 다 내줬죠. 그러니까 우리가 이 사단에서 하나님의 세계로 옮겨오는, 이거 내가 옮겨가는 게 아니라 이제 하나님이 이제 이렇게 옮기시는 거거든요. 그것은 오직 예수님의 피를 통해서 마귀가 항복을 한 것이기 때문에 예수님의 보혈에. 그래서 하나님이 예수님의 피로 얻은 영원한 속죄, 이 복음으로 나온 사람들을 영원한 생명의 성령의 세계로 옮겨서 영원한 하나님의 자녀가 되게 하여 주셨습니다.
의롭다 이 말씀이 믿어졌고 그 안에 성령이 죄가 없어졌으니까 성령이 거룩한 영이 이게 들어가서 영원한 하나님의 자녀 된 것이죠. 그래서 이제 홍해를 지나서 홍해가 이제 그 물이잖아요. 그죠? 물이 쫙 갈라지면서 이제 이 복음이 지나가니까 예수님의 보혈이 지나가니까 보혈이 뿌려진 이스라엘 백성들이 지나가니까 홍해가 갈라진 거예요. 갈라져가지고 그 갈라진 마른 땅을 찬송을 부르면서 우리 다 천국에서 그리던 주를 만나 배울 때 기쁜 마음 넘쳤어 승리의 노래 부르네. 자, 이 홍해 그 가운데 지나가게 된 거잖아요. 물은 그냥 벽이 돼가지고 이렇게 거의 1000m래요. 이 높이가. 이 깊이가 그러니까. 그 1000m가 벽이 돼가지고 그 사이를 이스라엘 백성들이 이제 200만이 모세의 인도로 그 마른 땅을, 홍해의 마른 땅을 가는 장면이죠. 그래서 이제 나왔어요. 나와가지고 이제 그 따라오던 애굽의 바로 그 다음에 군사들이 물속에서 수장을 당하고 이스라엘 백성들은 예, 하나님이 열어놨기 때문에 예, 나오게 된 거죠. 이제 광야로 오게 된 것이죠. 그리고 이제 애굽의 백성들은 물이 합쳐지는 바람에 예, 거기서 다 수장을 당했습니다. 그래서 이제 광야에 나온 사람들이 또 얼마나 하나님을 찬양해요. 하나님을 막 찬양하고 할렐루야 뭐 할렐루야 I am saved. 자, 할렐루야 나 구원받았네. 이러고 이제 찬송을 했습니다. 그러면서 이제 광야 생활이 시작이 됐는데 2년이 지금 이제 민수기 14장이 이제 2년째예요. 2년째. 근데 이제 하나님은 뭐라고 말씀했냐면은 정탐을 하라. 그러니까 이제 정탐을 하라는 이제 이스라엘 백성들이 이제 요구를 한 것이고 민수기 13장 1절 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 2절 사람을 보내어 내가 이스라엘 자손에게 주는 가나안 땅을 탐지하게 하되 그 종족의 각 지파 중에서 족장된 자 한 사람씩 보내라. 예, 여기 말씀에 이제 하나님이 그 가나안 땅을 탐지하게 하되 이렇게 말씀을 하죠. 그죠? 그래서 이제 하나님이 탐지하게 하셨구나. 이제 이렇게만 여러분이 또 생각할 수도 있잖아요. 그죠? 근데 어디 말씀을 보니까요. 이스라엘 백성들이 요구를 또 했더라고요. 요구를. 탐지를 하게 하자. 이렇게 요구를 하는 장면이 어디 나오거든요. 그래서 저는 이제 그렇게 하나님이 그 이스라엘 백성들의 말을 듣고서 그 말을 이제 허락을 했다는 그런 마음이 들더라고요. 그래서 자 12명 한 지파에 이제 한 명씩 해갖고 12명의 지파가 이제 보내졌습니다. 그래서 13장 17절에 모세가 가나안 땅을 탐지하러 그들을 보내며 이르되 너희는 남방길로 행하여 산지로 올라가서 18절 그 땅의 어떠함을 탐지하라. 곧 그 땅 거민의 강약과 다소와 19절 그들의 거하는 땅의 호불호와 거하는 성읍이 진영인지 산성인지와 20절 토지의 후박과 수목의 유문이라. 담대하라. 또 그 땅 실과를 가져오라 하니 그때는 포도가 처음 익을 즈음이었더라. 네. 그래서 이렇게 이제 여러 가지 이제 하나님이 그러니까 이제 이 모세가 가나안 땅을 탐지하러 보내면서 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 보니까 지금 이제 민수기 13장 그 3절에 보면은요, 이제 사람 이름이 나오잖아요. 그죠? 이스라엘 자손의 두령된 사람. 그러니까 그냥 보통 그냥 평범한 백성 이라기보다는 지도자급이죠. 그러니까 그래서 자 4절 그들의 이름은 이러하니라. 왜냐하면 그들은 다 이스라엘 자손의 두령이 된 사람이라 이렇게 말씀하셨으니까 바람강녀에서 이제 그들을 보냈다라고 말씀을 하시고 민수기 13장 3절에 4절에 그들의 이름은 이러하니라. 루벤 지파에서는 사쿨의 아들 삼무아, 그 다음에 5절 신부온 지파에서는 호리의 아들 사밧, 6절 유다 지파에서는 여분네의 아들 갈렙, 7절 이사갈 지파에서는 요셉의 아들 이갈, 8절 에브라임 지파에서는 눈의 아들 호세아, 여호수아죠. 9절 베냐민 지파에서는 라부의 아들 발디, 10절 스불론 지파에서는 소디의 아들 갓디엘,
11절 요셉 지파하고 므낫세 지파에서는 수시의 아들 갓디. 12절 단 지파에서는 그말리의 아들 암미엘. 13절 아셀 지파에서는 미가엘의 아들 수드리오. 14절 납달리 지파에서는 웁시의 아들 나비요. 15절 갓 지파에서는 마기의 아들 구엘이니. 16절 이는 모세가 땅을 탐지하러 보낸 자들의 이름이라. 모세가 눈의 아들 호세아를 여호수아라 칭하였더라. 네. 그러니까 이제 그냥 보통 사람을 뽑은 게 아니라 가장 한 지파에서 한 사람, 가장 지혜롭고 존경받는 지도자를 뽑은 거죠. 자, 그런데 이제 그 사람들이 뭐라고 얘기를 해요? 13장 33절에 보면은 이제 13장 25절에 40일 동안의 땅을 탐지하기를 마치고 돌아와 뭐라고 얘기를 했습니까? 32절 볼까요? 이스라엘 자손 앞에서 그 탐지한 땅을 악평하여 가로되 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그 거민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며. 33절 거기서 또 네피림 후손 아낙 자손 대장부들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니라. 네, 이렇게 얘기한 사람이 누구예요? 10명의 정탐꾼이죠. 그러니까 이제 그 가나안 사람들이 이스라엘을 어떻게 생각하는가 이게 아니에요. 그죠? 가나안 사람들이 이스라엘 백성들을 어떻게 생각할까? 이것이 아니고 이스라엘 백성들 스스로가 있잖아요. 그러니까 10명의 정탐꾼이 뭐라 그래요? 스스로 이제 메뚜기라고 생각을 하는 거예요. 자기네들을. 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 자기의 생각에서 다 무너진 거죠. 그러니까 마음이 메뚜기야. 우리는 메뚜기요. 저 가나안 백성들은 아주 그냥 신장이 장대하고 네피림 후손 아낙 자손 대장부들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니라. 예, 그들의 보기에도 그와 같았을 것이니라. 가나안 백성들은요 실제로 그 이스라엘 백성들을 두려워하고 있었어요. 근데 이렇게 누가 생각을 하는 거야? 이스라엘 백성들이 가나안 사람들이 보기에도 우리는 메뚜기로 볼 거야 이렇게. 자, 그런데 여호수아하고 갈렙은 뭐라고 얘기했냐면은 여호수아하고 갈렙은 30절 말씀 보세요. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 안돈시켜 가로되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라 하나. 그죠? 갈렙이 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 31절에 그와 함께 올라갔던 사람들은 10명이죠. 가로되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고. 예. 그러니까 본인 스스로 가나안 백성들보다 우리가 약하다. 그들은 키도 크고 네피림 후손이고 장대하고 그들이 우리를 아주 메뚜기로 봐. 이렇게 이스라엘 백성들 스스로가 그렇게 생각을 하는 거잖아요. 그죠? 그걸 누가 먼저 정탐을 해고 왔던 10명의 정탐꾼이 이제 그렇게 이야기를 한 것입니다. 실제로는 어땠어요? 가나안 백성들이 이스라엘 백성들을 어떻게 생각했습니까? 여호수아를 보겠습니다. 여호수아라는 말은 하나님이 구원하신다 뭐 이런 뜻이죠. 그죠? 여호수아, 예슈아, 뭐 여호수아. 그래서 이제 여호수아의 이제 2장에 보면은요. 이때는 이제 40년, 그러니까, 가나안 땅에 이제 40년 광야 생활 후에 들어가잖아요. 그때 이제 여호수아가, 지도자가 돼가지고 이제, 가나안 땅을 들어가기 전에 또 정탐꾼을 또 2명을 보냈어요. 그래서 이제 기생 라합을 만나게 됐죠. 그 여리고 성에 기생 라합을. 그러니까 라합이 뭐라 그러냐 하면은요. 이것이 이제 그 가나안 땅 백성들의 마음이에요. 그러니까. 2장 9절에 말하되 이제 라합이 말이죠. 그 정탐꾼 2명의 정탐꾼에게 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니. 10절 이는 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아모리 사람의 두 왕 시혼과
옥에게 행한 일 곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 11절 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희의 연고로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라. 네. 자, 그러니까 이 라합이 어떤 마음을 하나님을 향해서 어떻게 알고 있어요? 그러니까 들은 거죠. 들은 거. 언제? 40년 전에 이스라엘이 홍해바다를 건널 때, 그러니까 애굽의 바로의 장자부터 애굽의 장자가 다 죽은 사실과 그 이스라엘 백성들이 홍해를 건널 때 애굽의 바로와 그러니까 그 이스라엘 백성들을 쫓아오던 그 애굽의 바로와 군사들이 다 물에서 수장된 일, 그죠? 얼마나 무서운 그 하나님이 하시고자 하면은 불가능한 것이 없는 하나님이구나. 저 이스라엘 백성은 하나님이 함께 하시기 때문에 함부로 하면 안 되겠구나. 이래갖고 덜덜덜덜 떨었던 것이 지금 이 가나안 땅에 살고 있던 백성들의 마음이었습니다. 그래서 광야에서 그렇게 이스라엘 백성들이 40년을 돌아도 어때요? 쳐들어오는 사람이 없었어요. 근데 이제 못 모르고 쳐들어왔던 애들이 누구예요? 아말렉. 그죠? 초창기에. 아말렉이 이스라엘 백성의 후방을 쳤잖아. 그죠? 근데 하나님이 또 이기게 하셨잖아요. 아말렉을. 그래서 그때 하나님께서 이 아말렉을 천하에서 멸절하라, 도말하라 이렇게 이제 말씀을 하셨고 내가 아말렉과 더불어 끝까지 싸우신다고, 영원토록 싸우신다고 이제 말씀을 하셨거든요. 그래서 아말렉을 도멸하라, 도말하라. 예. 근데 이제 그 아말렉 외에는요, 이 광야 생활하면서 이스라엘 백성들이 쳐들어오지를 않았어요. 그런데 이스라엘 백성들이 왜 죽었나요? 왜 40년 동안에 이 60만 그 20세 넘어간 사람들이 다 죽었잖아요. 광야에. 가나안 땅에 들어가지 못하고. 그죠? 왜 그래요? 누가 쳐들어와서 죽은 게 아니요. 그러면 불신앙으로 죽은 거지. 불신앙으로. 예. 불신앙으로. 물론 이들이 이제 구원을 받았잖아. 그죠? 예. 그러니까 이제 이 땅에서, 그러니까 이 땅에서 어떤 믿음의 승리, 그죠? 이미 승리한 자요. 그러니까 이제 구원받았다라는 거는요, 이미 승리를 한 자요. 그러니까 이긴 자예요. 그랬는데 또 뭐가 있어요? 이겨가지고 천국에 갔어 이제. 그러니까 이제 천국에 가는 사람으로 이긴 자지. 그러니까 지옥에 안 가니까. 근데 이제 이 땅에 살면서 어떤 복음으로 나가야지 승리를 하는데, 그쵸? 복음을 숨기고 사람들에게 인정받으려고 하면서 살다 보면 어때요? 뭐 마귀가 기뻐하는 그런 인생을 사는 거 아니야. 그죠? 복음을 향해서 말 한마디 못하고 사람들에게 그냥 네 그렇습니다, 당신의 생각이 옳습니다, 뭐 맨날 이런 얘기만 하다가 구원받은 성도가 살아간다면은 나중에 어때요? 점점 더 그냥 불평과 원망하다가 이 땅에서 그렇게 인생을 마치는 거죠. 한번 기지개도 못 펴보고 그냥 사람들에게 맨날 그냥 조롱만 당하다가 그렇게 사는 거잖아요. 복음 한번 못 전해보고. 근데 복음을 전하면 어때요? 이 세상에 살면서 복음을 전하면 당당해져요, 아주. 그리고 하나님이 또 이 복음을 향해서 일을 하시기 때문에 모든 일을 다 이렇게 막 열어가신다고. 근데 복음을 숨기는데 어떻게? 지금 이스라엘 백성들이 지금 복음을, 이 10명이 좀 그런 마음인 거예요. 그러니까 복음을 숨기는 마음인 거죠. 그래서 이 이스라엘 백성들이 누가 쳐들어와서 죽은 게 아니요. 예. 그러니까 똑같이 우리에게도 적용이 되는 거예요. 예. 그러니까 우리 구원받은 성도들이 뭐 누가 핍박하고 뭐 어렵게 해가지고 그게 문제가 되는 게 아니란 얘기죠. 그 뭐가 문제? 내가 이제 복음 숨기려고 그러고 좀 어떻게 이 세상에서 좀 편하게 살아볼까? 이제 이런 마음이 들어오면은 이제 내 스스로가 막 불평하게 되고 원망하게 되고 이제 점점 더 헤어나지 못하면 이제 하나님이 이제 그러면서 이제 내가 잘못했구나, 복음으로 나가야 되겠다, 이제 이렇게 이제 돌리잖아요. 이제 이 거듭난 성도들이. 근데 그러지 아니하고 끝까지 또 가는 사람도 있다고. 그러면은 그 인생이 참, 그쵸?
아니 식구들이 구원을 받아야 되는데 식구들이 구원을 못 받잖아. 그러면은 얼마나 이게 진짜 식구들이 천국 못 가고 이러면 얼마나 그 슬픕니까? 여러분 부모님이 지옥을 간다고 한번 생각을 해봐요. 그 잠이 오나. 그러니까 이제 한창 이제 뭐 세상으로 나가고 이럴 때는 몰라요. 근데 세월이 흐른 다음에 뒤를 이렇게 돌아보면 어때요? 그 사이에 이 땅을 떠난 사람들에게 복음 한마디 못 전한 거예요. 그거 어떻게 할 건데 여러분들이. 이제 이 얘기를 하면서 저도 이제 정신이 드는 그런 이야기입니다. 끝까지 우리가 이 복음으로 나가야 된다라는 것을 하나님 말씀하고 계시고요. 이렇게 이제 가나안 백성들이 덜덜덜 떨고 있었던 거예요. 40년 전에 이 얘긴데. 40년 전의 얘긴데. 근데 이스라엘 백성들은 그것도 모르고 말이죠. 그냥 메뚜기 갔다 그러고 가나안 백성들이 우리를 메뚜기로 볼 거라 그러고 이러잖아요. 얼마나 한심해요. 그죠? 가나안 백성들이 이스라엘을 두려워하고 있었잖아요. 40년 지났는데도 이러니까 그때 2년 때는 뭐 아주 그냥 달달달달 떠는 거죠. 뭐 그렇지 않아요? 나온 지 얼마 안 됐으니까 2년이니까. 그러니까 이제 이스라엘 백성들을 하나님이 애굽에서 구원해가지고 홍해 건너는 이야기를 가나안 백성들이 알고 있었다는 얘기죠. 그래서 이제 가나안 백성들이 막 덜덜 떨면서 두려워하는데 이스라엘 백성들은 그냥 자기 생각에 갇혀가지고 우리는 메뚜기야 이러고 있잖아요. 그러니까 민수기 13장에서 12명이 정탐을 했잖아요. 가나안을. 그죠? 근데 뭘 봤습니까? 뭘? 자, 민수기 13장 28절을 보겠습니다. 뭘 봤나요? 자, 그러나 그 땅 거민은 강하고 성읍은 견고하고 힘이 클 뿐 아니라 거기서 안악자손을 보았으며 29절 아말렉이는 남방 땅에 거하고 헤딘과 여부스인과 아모리인은 산지에 거하고 가나안이는 해변과 요단가에 거하더이다. 이렇게 이제 이야기를 하는 거예요. 이게 지금 10명이 그렇게 이제 이야기를 하는 거죠. 예. 자, 며칠 전에 이제 영동을 갔다 왔는데요. 영동 포도 유명하죠. 그죠? 근데 지금 영동 포도, 여기서 지금 에스겔 골짜기에 이제 그 사람들이 가가지고 보니까 23절에 또 에스겔 골짜기에 이르러 거기서 포도 한 송이 달린 가지를 베어 둘이 막대기에 끼워 매고 또 석류와 무화과를 취하니라. 24절 이스라엘 자손이 거기서 포도송이를 벤 거로 그것을 에스골 골짜기라 칭하였더라. 그러니까 이제 40일 동안 이제 탐지를 하면서 이렇게 큰 포도를 갖다가 이제 이렇게 메어가지고 포도 한 송이가 가지를 갖다가 둘이 이렇게 메어가지고 이렇게 장대에 달아가지고 그죠? 막대기에 끼워 매고 석류와 무화과를 취하니라 이랬으니까 포도가 얼마나 컸겠습니까? 자, 이스라엘 백성의 그 12명의 정탐꾼은 보았죠. 자, 하나님은 12명을 통해서 그들이 겉모습이 아니라 뭘 보기를 원했어요. 아름다운 땅, 그 아름다운 땅을 우리에게 주셨구나. 이걸 봤어야 되죠. 그런데 이제 10명의 정탐꾼이 뭘 본 거예요? 요 육신의 눈에 보이는 그 화려한 거, 사람이 알아주는 거, 사람의 눈으로 보이는 거, 이제 이거를 본 거죠. 그러니까 화려해 보이고 그 사람들의 키가 보이고 우리는 메뚜기 같고 이 인간의 눈으로. 아니 저기 애굽에서 나올 때 애굽의 바로가 엄청나잖아요. 그 노예였잖아요. 이스라엘 백성들이. 근데 어떻게 거기를 나왔습니까? 하나님의 능력으로 나왔잖아요. 하나님이 바로를 죽이셨잖아요. 그죠? 바로와 바로의 군사들 다 물속에서 수장당하게 해갖고 다 죽였잖아요. 그런 거를 보면서도 어떤 이 사람의 눈으로 보는 거를 따라서 이스라엘 백성들이 판단을 하고 있었다라는 얘기죠. 자, 지금 가나안 사람들은 포도가 굉장히 크다. 예. 이제 그만큼 그들의 삶이 풍요롭다는 얘기죠. 풍요롭다. 포도 하나가 둘이 미고 올 정도면은 뭐 포도 한 송이만 그냥 있으면은 뭐 그죠?
열심히, 그러니까 일주일은 먹을 거예요. 그죠? 혼자 먹는다면은. 자, 또 이제 그 화성에 갔었는데요. 화성에서 이제 한 수만 명이 또 이제 지나기 때문에 또 복음을 전했습니다. 근데 사람들이 아멘 할렐루야 많이 해요. 예. 아멘 할렐루야. 막 엄지 막 이렇게 치켜들고 가는 사람이 있고, 예, 할렐루야. 그리고 이제 어떤 아주머니는 저를 톡톡 치더니 고개를 제가 이렇게 돌리니까 엄지 치켜들면서 채우라고, 이러고 이제 아주머님이 가셨고요. 그래서 참 대한민국이 참 복을 받은 나라다라는 거를 느끼죠. 정말. 사람들이 이 복음을 향해서, 대한민국이 이 복음을 향해서 나온다는 약속이 있으니까, 예. 그러니까 이제 그들에게 돌아온다라는 약속을 가지고 이제 전합니다. 예. 대한민국 국민들에게. 그래서 이제 어린이날에다가 어버이날에다가 뭐 연휴에다가 그래가지고 길이 굉장히 막혔어요. 이 찻길이 어마어마하게 막혀가지고 뭐 하여튼 30분을 뭐 서 있었는지 차가 톨게이트 앞에서 뭐 이런 일도 있었고요. 굉장히 막혔습니다. 이게 전국이 그렇게 길이 막혔어요. 그러니까 여러분들이 참 이제 그 대환란이 코앞이고 예수님 오실 날은 가까워 오고 이제 마음을 제가 이제 어디 보다가 어디 영상을 보다가 이제 글을 봤는데 그런 글을 봤어요. 나는 그동안에 다 누려봤다. 이 대한민국이 발전하면서 다 누려봤다. 집도 좋은 데 살아보고 또 차도 타보고 좋은 차도 타보고 해외여행도 다녀보고 그동안 누릴 거 다 누려봤다. 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 그 얘기가 뭐예요? 그러니까 이렇게 대한민국을 통해서 우리가 행복하게 살았잖아요. 행복하게 이제 살았는데 걔가 이제 거기에서 이제 구원받은 분이 아니니까 거기에서 이제 그러면서 이제 우리나라가 잘 됐으면 좋겠다 이제 이런 이야기를 하는 거잖아요. 그래서 저는 이제 그 글을 보면서 뭘 느꼈냐면은 맞아요. 하나님의 은혜로 이 대한민국이 이 70년 동안 행복했잖아요. 그죠? 마음 놓고 예수님 믿을 수 있고 길거리에서 복음 전파하고 수많은 사람들이 또 예수님 피로 죄사함 받아 의인으로 태어나고 그러면서 이제 모든 백성들이 예수님 때문에 복을 받아가지고 행복을 누리는 그런 대한민국이었는데 그러면서 이제 뭐냐면은 맞아요. 이제 예수님 오실 때가 가까웠으니까 이제는 눈을 들어 이제 하늘을 바라봐요. 이제 예수님 만날 준비해야 되죠. 그런 마음이 들었습니다. 자, 근데 가나안이 그렇게 풍요롭게 사는 게 오래 갑니까? 이제 하나님이 들어가라고 한 요때 들어갔으면은 금방 다 짓밟히는 건데 이제 이스라엘 백성들이 이제 믿음이 없어가지고 광야에서 38년을 더 돌잖아요, 그죠? 그래서 38년 후에 가나안이 이제 짓밟히는 거죠, 이스라엘에 의해서. 근데 가나안 백성들이 뭐 우리가 뭐 이스라엘 백성들에 의해서 뭐 짓밟힐 거야 뭐 이런 생각 안 했죠, 그죠? 그러니까 결국은 하나님이 38년 이스라엘 백성이 광야를 돌아다니게 하면서 가나안 백성에게는 38년의 기회가 더 생긴 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 범죄함으로 가나안 백성들이 38년을 더 살게 된 것이고요. 그러면 이럴 때 그들이 어떻게 했어야 돼요? 하나님께로 돌아왔으면 안 망하죠. 생명을 얻죠. 가나안 백성들이. 근데 가나안 백성 나오지 않았죠. 예. 그래서 멸망을 당했습니다. 자, 12명의 정탐꾼들의 눈이 어때요? 여러분들도 이제 어떤 하나님이 아닌 그냥 여러분의 눈으로 이제 가나안 백성들을 이제 정탐을 했다면은 10명의 정탐꾼의 말이 뭐 아유 요 육신의 눈으로 볼 때는 맞아요. 그죠? 그 말이 뭐 틀린 건 아니에요. 그죠? 왜? 키도 걔네들이 크고 또
우리는 키가 작고 메뚜기 같고. 근데 메뚜기라면 좀 너무하지, 그죠? 그러니까 이제 우리는 키가 작고 거기는 키가 크고 그리고 아주 뭐 잘 살고 그 사람들이. 그건 이제 사실이에요, 그죠? 그러나 어때요? 그게 옳은 말이 아니에요, 그죠? 믿음이 없는 말이죠. 하나님이 없잖아요, 그 말에. 그러니까 이제 그 10명의 정탐꾼들이 자기의 눈으로 본 것을 이야기했는데 분명히 자기의 눈으로 그대로 본 걸 얘기했거든요. 그런데 이제 어떤 일이 벌어졌어요? 14장 1절에 민수기 14장 1절에 온 회중이 소리를 높여 부르짖으며 밤새도록 백성이 곡하였더라. 이런 일이 벌어졌습니다. 그 자기의 육체의 눈으로 본 거를 이야기했는데 백성들이 그냥 통곡을 하는 거야. 밤새도록 백성이 곡하였더라. 누가 죽은 것도 아니고, 그죠? 누가 죽은 것도 아니고 누가 병 걸린 것도 아니고 먹을 게 없는 것도 아니고 물이 없는 것도 아니고 아무 문제가 없어요. 여태까지 살아왔잖아, 하나님의 은혜로. 그런데 왜 그냥 이러면서 우리 아들 다 죽었어. 쟤네들 불쌍해서 어떡하면 좋아. 이러면서. 그러니까 자기에 대한 핑계는 안 되지, 그지? 자식들 핑계 대잖아, 그죠? 우리 애들 불쌍해서 광야에서 고생만 하다가 죽어. 어떡하면 좋아. 이러고 울었던 거 아니겠어요? 이스라엘 백성들이 아주 통곡을 하죠, 그냥. 결국 뭡니까? 이스라엘 백성들을 죽음으로 이끄는 거예요. 그 눈이 누구의 눈이다? 육신의 눈이다. 사람의 이 눈이다. 그죠? 그래서 10명이 하나님의 진노로 죽습니다. 자, 민수기 14장 37절을 보면은요. 곧 그 땅에 대하여 악평한 자들은 여호와 앞에서 재앙으로 죽었고. 네. 악평한 자들 10명 여호와 앞에서 재앙으로 죽었습니다. 자기만 죽는 것이 아니라 이스라엘 백성이 60만 명이 광야에서 죽었습니다. 38년 동안을 더 돌다가. 자, 민수기 14장 29절을 보겠습니다. 자, 26절부터 볼까요? 여호와께서 모세와 아론에게 일러 가라사대 27절 나를 원망하는 이 악한 회중을 내가 어느 때까지 참으랴. 이스라엘 자손이 나를 향하여 원망하는 바 그 원망하는 말을 내가 들어노라. 뭐라고 또 원망했어요? 막 통곡하면서 돌로 치려고 그랬죠. 또 여호수아와 갈렙이 아니다, 우리가 이긴다, 그죠? 14장 8절에 민수기 14장 8절 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이니라. 여호수아와 갈렙이 이렇게 말씀을 했습니다. 2명. 9절에 오직 여호와를 거역하지 말라. 또 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리 밥이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워 말라 하나. 이렇게 이제 믿음의 말을 했더니 10절에 온 회중이 그들을 돌로 치려하는 동시에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라. 또 14장 3절에 뭐라 그랬어요? 밤새도록 곡하다가 하는 얘기가 2절에 14장 2절 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었다면 좋았을 것을 3절 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 망하게 하려 하는고 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴. 그러니까 점점 더 지금 이 사람들이 걷잡을 수 없는 불평과 원망으로 들어가고 있습니다. 애굽으로 돌아가자 이러잖아요, 그죠? 차라리 그냥 죽었으면 애굽 땅에서 죽었으면 좋았을 것을, 광야에서 죽었으면 좋았을 것을, 애굽으로 돌아가자. 그러다가 이제 여호수아 갈렙이 옷을 찢고서 너무 기가 막히잖아요. 그래갖고 6절에 그 땅을 탐지한 자 중 눈의 아들 여호수아와 여분네의 아들 갈렙이 그 옷을 찢고 7절 이스라엘 자손의 온 회중에게 일러 가로되 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 심히 아름다운 땅이라. 그러면서 이제 젖과 꿀이 흐르는 땅이다. 하나님이 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이셔. 그 땅을 우리에게 주신다. 9절에 오직 여호와를 거역하지 말라. 또 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리 밥이야.
그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워 말라. 이러니까 이제 돌로 치려 그랬잖아요. 그죠? 근데 하나님이 뭐 돌로 치게 하시질 않죠. 여호와의 영광이 혀막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라. 돌로 치려고 할 때에. 그래서 민수기 14장 29절 볼까요? 14장 29절. 자, 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이라. 너희 20세 이상으로 계수함을 받은 자고 나를 원망한 자의 전부가 30절 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에는 내가 맹세하여 너희로 거하게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. 31절 너희가 사로잡히겠다고 말하던 너희의 유아들 아이들 내가 인도하여 드리리니 그들은 너희가 싫어하던 땅을 보려니와. 32절 너희 시체는 이 광야에 엎드러질 것이요. 33절 너희 자녀들은 너희의 패역한 죄를 지고 너희의 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 유리하는 자가 되리라. 34절 너희가 그 땅을 탐지한 날수 40의 하루를 1년으로 환산하여 40일의 하루를 1년으로 환산하여 그 40년간 너희가 너희의 죄악을 질지니 너희가 나의 실어버림을 알리라 하셨다 하라. 35절 나 여호와가 말하였거니와 모여 나를 거역하는 이 악한 온 회중에게 내가 단정코 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 네, 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그러니까 20세 이상으로 계수된 자, 원망한 자의 전부 원망했으니까 여호수아 갈렙에는. 예. 그래서 20세 이상 계수된 자가 60만 명이죠. 근데 결국은 그러니까 이 10명의 정탐꾼이 60만 명을 죽이는 거예요. 그러니까 그쵸? 결과가 하나님을 향한 믿음이 아니라 인간의 눈으로 살았던 10명 그리고 그 말을 믿었던 60만 명이 다 광야에서 비참하게 죽죠. 하나님은 그 10명을 통해서 우리에게 무슨 말씀을 하시느냐. 믿음의 말이 아니라 그러니까 믿음의 말이 아니면 사람들을 죽인다 이런 얘기죠. 죽음으로 이끈다. 그러니까 내 입을 통해서 나오는 그 말 한마디가 믿음의 말을 하면 사람을 살리는 것이고 그죠? 이렇게 10명의 정탐꾼처럼 말을 하면은 사람들을 죽입니다. 이 세상에 수많은 말들이 있는데 그 말들이 누구에게서 나왔는가? 하나님에게서 나왔느냐? 아니면 사람의 머리에서 나왔느냐? 사람의 머리에서 나온 말을 하면 사람들을 죽이는 길로 이끕니다. 그죠? 그래서 이 땅에 수많은 심리학과 철학과 다 어디서 나온 거예요? 사람의 머리에서 나온 거죠. 결국 사탄에게서 나온 것이다. 사탄과 교제하는 거잖아요. 결국 수많은 사람들을 죽이는 거죠. 그래서 한 시간에 다 마치지를 못해서 이번 시간은 그 다음 시간도 또 이어서 하겠습니다. 그래서 그러니까 이제 사람의 눈으로 사는 그 결과가 얼마나 비참하냐. 그 10명의 정탐꾼의 말을 들은 그 이스라엘 백성들이 60만 명이 죽었는데요. 광야에서 가나안 땅에 들어가지 못하고 그 후손이 들어갔잖아요. 그들이 그토록 그냥 걱정하던 후손들은 들어갔습니다. 그러니까 이제 여러분들도 그렇고 저희들도 그렇고 10명의 정탐꾼의 말을 들을 것이냐 아니면 여호수아 갈렙 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 복음으로 나가는 그러니까 예수님 피로 죄사함 받아 의인 되었다 이 복음을 전하잖아요. 이 복음을 전하면은 이 복음을 전하고 늘 마음이 복음에 있는 사람들은요 믿음의 말을 하게 돼 있어요. 하나님이 계속 이 성령으로 말미암아 말씀을 아주 풍성하게 주시기 때문에 그러니까 이제 승리가 이제 이 복음으로 승리하는 거죠. 그런데 이 10명의 정탐꾼은 복음이 아니고 이제 마음이 이렇게 어디로 갔을까요?
아우 왜 이렇게 맨날 예수님의 보혈만 얘기해? 어? 좀 다른 것도 이야기하고 사람들이 인정받는 뭐 사람들을 뭐 위로해주고 어떤 이러한 쪽으로 이제 사람들에게 인정받는 쪽으로 이렇게 가다 보니까 믿음의 말을 하지를 않고 자기 생각과 교제하면서 그 이 육신에 나오는 요 눈으로 본 결과가 60만 명의 사람들을 죽이는 그러한 결과를 낳았다. 그래서 하나님은 이번 시간을 통해서 정말 예수님이 십자가에 피 흘려서 너희 죄를 영원히 깨끗하게 씻었어. 너희가 영원히 죄 없어 의로와. 이 말씀만으로 나가는 사람들을 향해서 여호수아 갈렙이라고 말씀을 하시면서 여호수아 갈렙이 결국은 이스라엘 백성의 지도자가 되어가지고 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 정복전쟁을 이끌고 정복전쟁을 하는 그러한 자리에 들어가는 것을 말씀하고 있습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 숫자가 어디가 많아요? 숫자가 10명이 많죠. 2명은 작죠. 이스라엘 백성들이 다 이 10명의 말을 들은 거예요. 10명의 말을. 그게 뭐 왜 민주주의가 뭐예요? 다수결의 원칙이라 해가지고 사람들이 많은 거 따라가잖아요. 그죠? 근데 이 믿음은 하나님 편에 섰느냐 그거거든요. 그래서 숫자가 뭐 1명, 2명 하나님은 그 숫자 매이지 않으세요? 믿음에 서 있는 한 사람을 통해서 일을 하십니다. 그래서 하나님은 여러분들이 복음만으로 나가는 믿음의 사람이 되어서 여러분과 저가 전 세계 사람들을 살리기를 바라는 그 하나님의 마음을 또 볼 수가 있었습니다. 그래서 결국 이 사람의 어떤 이 육신의 눈에 타협한 사람들 이런 사람들이 오래 못 가잖아요. 그죠? 하나님의 진노로 죽었어요. 여호수아 갈렙은 어때요? 가나안 땅에 들어가서 지도자가 돼가지고 그 살잖아요. 승리의 삶을 살잖아요. 여호수아 갈렙이. 그래서 36절에 모세의 보냄 민수기 14장 36절 모세의 보냄을 받고 땅을 탐지하고 돌아와서 그 땅을 악평하여 온 회중으로 모세를 원망케 한 사람 10명을 이야기하는 거죠. 37절 곧 그 땅에 대하여 악평한 자들은 여호와 앞에서 재앙으로 죽었고 38절 그러니까 뭐 38년까지 갈 것도 없어. 이 사람들은 얼마 후에 죽었어. 그죠? 여호와 앞에서 재앙으로 죽었다 이렇게 말씀을 합니다. 38절 그 땅을 탐지하러 갔던 사람들 중에 오직 눈의 아들 여호수아와 여분네의 아들 갈렙은 생존하니라. 네. 그래서 이번 시간은 여기서 마치겠습니다. 네, 감사합니다.